Mufassir dengan nomor peserta TF206 akan menjawab paket soal nomor 38. Mufassir dengan nomor peserta TF206 akan menjawab paket soal nomor 38. Kepada hakim penanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء
النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راودوه عن
ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. Baca surat Ar-Ra'd ayat 27 sampai 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن Bukan. Ar-Ra'd ayat 27 sampai 29. Ar-Ra'd 27 sampai 29. Ya, afan ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Cukup. Apa makna unzila? Ia diturunkan. Anab. Anab dia kembali. Anab dia kembali. Tatma'innu. Tatma'innu ia tenang. Ya, Tuba. Tuba ada yang mengatakan artinya adalah sangat beruntung, ada yang mengatakan tuba syajaratun fil jannah seperti dalam hadis. Tuba adalah salah satu pohon di surga. Dalam ayat ini artinya? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Iya. Enggak lah. Satu ya. Ma'ab. Maaf, tempat kembali. Baik, jelaskan sabab nuzul dari ayat ini. Ya, disebutkan dalam kitab Lubabun Nukul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sababun nuzul pada ayat ini yakni orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad
agar diturunkan ayat-ayat atau mukjizat yang bersifat jelas. Seperti misal Gunung Sofa dijadikan emas atau dan lain-lain. Seperti mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkatnya atau Ma'idah minas sama milik Nabi Isa. Nah, untuk menyangkal perkataan orang-orang kafir tersebut, maka Allah menurunkan ayat-ayat ini. Baik. Munasabah pada ayat-ayat ini, yakni pada ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang mukmin atau orang-orang yang ulil albab. Lalu pada ayat ini Allah menerangkan tentang orang-orang kafir, yakni perlawanan dari ulil albab. Jadi sudah terbiasa dalam Al-Quran setelah menunjukkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang mukmin, lalu ayat seterusnya menjelaskan tentang orang-orang kafir. Baik, sekarang tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Orang-orang kafir pada saat itu, yakni kafir Quraisy, berkata kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang mukmin, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Hendaklah diturunkan kepada Muhammad itu ayat atau mukjizat, tanda-tanda yang jelas dari Tuhannya. Ya, perkataan seperti ini seringkali dikatakan oleh orang-orang kafir pada dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah menjawab mereka, Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang ia kehendaki dan ia memberikan hidayah kepada orang-orang yang kembali atau bertaubat kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang rasul itu tugasnya adalah tabligh, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Ya, Nabi Muhammad sekalipun tidak berkewajiban untuk memberi petunjuk kepada orang-orang manusia artinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi hidayah itu mutlak kehendak Allah. Di sini dilanjutkan pada ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alladzina di sini adalah badal, ya, sifatnya adalah badal, posisinya badal dari lafaz man anab. Man anab yakni orang-orang mukmin, orang-orang yang selalu iman kepada Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Wa tatma'innu ini menggunakan fi'il mudhari, artinya bimaknal istimrar, artinya hatinya selalu tenang karena mengingat Allah. Disebutkan dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal bahwasanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah dan bertambah. Baik, cukup. Dalam ayat ini terdapat ungkapan frase yudhillu mayyasha yang sering diartikan Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, pertanyaannya, benarkah Allah menghendaki sebagian manusia tersesat? Ya. Jadi qul lillahil amru jami'a. Semua perkara yang terjadi di muka bumi ini itu milik Allah, kehendak Allah. Akan tetapi ada dalam kitab-kitab tauhid seperti dalam kitab Tijan Ad-Durari disebutkan bahwa ada perkara-perkara yang mana di situ semua Allah kehendaki. Akan tetapi ada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah
dan ada perkara yang diridhoi oleh Allah. Anda enggak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, benarkah Allah menyesatkan atau menghendaki sebagian manusia itu sesat? Jawabannya benar atau tidak? Semua yang terjadi di dunia ini Benar ya, atau tidak? ya benar. Akan Benar. tetapi Allah tidak ridho karena dalam ayat lain dalam surah Az-Zumar disebutkan wala yardha li'ibadihil kufur. Berarti Berarti kalau itu orang-orang yang ya, disesatkan, mereka enggak salah. Kenapa? Karena Allah yang menyesatkan. ya. Jadi Sedangkan ya, dalam surat Al-Baqarah diungkapkan Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran ini ditujukan untuk semua manusia. Ya. Apa? Hudal linnas. Berarti di sini Allah mengendaki semua manusia mendapat petunjuk. Tapi ayat ini diartikan Allah menghendaki sebagian manusia sesat. Nah ini agak berbeda. Bagaimana Anda menjelaskan? ya. Jadi walaupun semua yang terjadi di dunia ini kehendak Allah, orang-orang kafir mungkin bahasa di sini yudillu yang makna ini adalah fi'il muta'addi. Ya. Jadi memang orang-orang kafir itu sesat. Ya. Bahasanya di sini disesatkan oleh Allah. Akan tetapi mereka itu diberi akal oleh Allah. Ini sesuai perkataan ulama ahli sunnah bahwa manusia itu diberi akal. Sehingga mestinya ia bisa membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan batil. Akan tetapi ia, orang-orang kafir, memilih perkara yang batil, yakni menetapi kekufurannya. Di ini artinya, ya, jadi kita yang mengikuti madhab ahli sunnah, ya, semua itu memang kehendak Allah. Akan tetapi kita memiliki akal, yumayyizu bainal haqqi wal batil. Sehingga ini tidak mutlak bahwa Allah itu menyesatkan manusia. Akan tetapi Allah tetap memberikan usaha kepadanya agar ia memilih untuk masuk Islam atau memilih untuk mendapat petunjuk Allah. Akan tetapi ia memilih lawannya, yakni kekufuran. Di sini yang tepat, bahwa manusia itu sendirilah yang dengan pertimbangan akal atau mungkin pengaruh orang lain ternyata memilih yang sesat ketimbang yang benar. Ya. Diberi informasi, diingatkan, diberi peringatan oleh para rasul, para ulama, tetap tidak mau. Ya kalau sudah begitu ya sudah, kamu tersesat saja. Jadi di sini sesat itu atas pilihan manusia itu sendiri. Ya. Ya. Baik, pelajaran apa yang diambil dari ayat ini? Ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini yakni yang pertama, seseorang yang mengingkari akan nikmat-nikmat Allah, ya, itu hatinya akan terkunci sehingga ia walaupun diberi petunjuk-petunjuk atau mukjizat kebesaran Allah, ia tetap berada dalam kekufurannya. Yang kedua, yakni semua yang terjadi di muka bumi ini adalah milik Allah. Qul kullun min indillah. Yang ketiga, jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjadi orang-orang yang mukmin, yang hatinya selalu tenang karena mengingat Allah. Yang keempat, jika kita iman dan mengamalkan perkara-perkara yang sholih, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena amal kita tidak akan sia-sia, sebagaimana Al-Quran dalam surah Al-Kahfi disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sudah? Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.